ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે તમને એક સમ આપેલો હતો, ક્વેશ્ચન નંબર 10, પણ એમાં એક એડજસ્ટમેન્ટના કારણે થોડોક તમને પ્રોબ્લેમ થયો છે, તો એ સમ હું જાતે જ કરાવી દઉં, બરાબર છે. એ જે એડજસ્ટમેન્ટ હતો, એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3, એ એકચ્યુઅલી એડમિશનની અંદર પણ હતો, પણ આપણે પાછો એક વખત જોઈ લઈએ એટલે તમારો એકદમ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. Deep, Jyoti and Geeta are the partners sharing profit and loss in the ratio of their capitals. Balance sheet of their capitals. Balance sheet of their firm as on 31st March 17 was as under: liability, capital account Deep, Jyoti and Geeta as a capital. General reserve mark करजो. Creditors liability and provident fund 32,000 liability. Goodwill mark करजो 14,000. Land building 2,90,000 real assets. Trademark 60,000 real assets. Stock 50,000 real assets. Debtors 40,000 minus bad debt reserve 6,000 real assets. Bank 22,000 real assets. Both side total 4,70,000. Jyoti retired on the above date. Partners decided that new profit and loss sharing ratio of Deep and Geeta is to be kept at 1:1. Goodwill of the firm valued at ₹70,000. Bad debt reserve on debtors is to be reduced up to 10%. Stock is shown in the book at 20% more than its cost. Stock to be recorded at cost. ₹60,000 is paid for trademark during current year, which is for total 6 years. Liability of provident fund is decided at ₹35,000. Total capital of the new firm is to be kept as the total capital of old firm. એટલે ઓલ્ડ ફોર્મની જેટલી કેપિટલ છે ટોટલ એટલી ન્યૂ ફોર્મની કેપિટલ રાખવાની છે. Deep and Geeta will maintain this capital in their new profit loss sharing ratio. એટલે દીપને ગીતા જે છે એના ન્યૂ પ્રોફેશનની અંદર મેન્ટેન કરવાની છે. For this purpose, the difference is to be transferred to their current account. એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે, બરાબર. Prepare necessary accounts and balance sheet after retirement. તો અકાઉન્ટ્સ બધા રેડી છે દીપ, જ્યોતિ ને ગીતા. First off, capital balance. Broke down 1,50,000 and 1 lakh. Reserve શેર કરી દઈએ. જનરલ રિઝર્વ છે. Share between old partner in profit loss sharing ratio. Profit loss sharing ratio કેટલો છે? તો profit and loss in the ratio of their capitals. એટલે capitals નો જે રેશિયો છે એ થશે 1,50,000 and 1 lakh. 4 times 0 કોમન નીકળી જશે. 5 કોમન રહેશે. 2:3:2. 2:3:2. 28,000, 8,000, 12,000 and 8,000. Goodwill
account 14,000, 4,000, 6,000 and 4,000. Bank balance broke down 22,000. Adjustment number 1. New profit loss sharing ratio of Deep and Geeta is to be kept at 1:1. જ્યારે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે યુઝ કરીશું. ગુડવિલ ઓફ ધ ફર્મ વેલ્યુડ એટ ₹70,000. અહીંયા આપણા પાર્ટનર્સ જ્યોતિ રિટાયર થાય છે. ઓફ ગુડવિલ ₹70,000 into 2/7. 3/7. 30,000. જ્યોતિ રિટાયર થાય છે એટલે એ સેક્રિફાઈસ કરશે એટલે એનો અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે એન્ડ ડીપ એન્ડ ગીતા અકાઉન્ટ ડેબિટ. કેપિટલ અકાઉન્ટ debit, to account 30,000. Share between Deep and Geeta in gain ratio. Okay, here is gain is mentioned or not? No, gain is not mentioned. So we have two options. First, new proportion minus old, and second one, note. New proportion is mentioned. Yes, new proportion is mentioned 1:1. So gain is equal to new share minus old share. Deep, new share 1:1, 1/2, old share 2/7. So Deep and Geeta 3/14 and 3/14, 1:1. Share between Deep and Geeta 1:1 is equal to 15,000 and 15,000. Deep and Geeta's capital account debit. So debit side 2. Account goodwill 15,000 and 15,000. So Jyoti's capital account credit side debit account capital account for goodwill 15,000 by Geeta's capital account. Goodwill 15,000. Next, bad debt reserve on debtors is to be reduced up to 10%. Bad debt reserve debtors 40,000 minus bad debt reserve 4,000. So outside 36,000.
6,000. Second, debit side of revaluation account to bad debt reserve account, 4,000 minus 6,000 is equal to minus 2,000. એટલે આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. Next, stock number 3. Stock is shown in the book at 25% more than its cost. Stock to be recorded at cost. એટલે અત્યારે જે સ્ટોક બેલેન્સ શીટની અંદર છે એ એની જે બુક વેલ્યુ છે એટલે સોરી એની કોસ્ટ વેલ્યુ છે એના કરતાં 25% મોર એટલે 25% વધારે બતાવેલો છે. હવે શું કરવાનું છે? સ્ટોક ટુ બી રેકોર્ડેડ એટ કોસ્ટ એટલે સ્ટોક જે છે એની કોસ્ટ વેલ્યુ હવે આપણે એને રેકોર્ડ કરવાનો છે એટલે એની કોસ્ટ વેલ્યુ પર લાવી દેવાનો છે. એટ પ્રેઝન્ટ શું છે બેલેન્સ શીટમાં કોસ્ટ વેલ્યુ છે એના કરતાં 25% મોર એટલે 25% વધારે કિંમતે બતાવેલો છે. હવે આપણે શું કરી દેવાનું છે? કોસ્ટ વેલ્યુ લાવવાનું હોય તો 25% જે વધી ગયેલા છે એને આપણે શું કરી દેવાનું? ડાઉન કરી દેવાના. બરાબર છે? તો સ્ટોક છે 50,000. હવે રિડ્યુસ કરવાના ડિક્રીઝ 25%. પણ 25% જે છે એ કઈ વેલ્યુ પર છે? કોસ્ટ વેલ્યુ પર છે. અંદર લખેલું છે 25% મોર દેન ઇટ્સ કોસ્ટ એટલે એની કોસ્ટ વેલ્યુ છે એના પર 25%. એટલે આપણે રિડ્યુસ 25% જે કરવાના છે શાના પર? કોસ્ટ વેલ્યુ પર. ને આ જે બેલેન્સ શીટની અંદર છે એ કઈ વેલ્યુ છે? બુક વેલ્યુ છે. કોસ્ટ વેલ્યુ નથી એટલે આપણે કોસ્ટ વેલ્યુ એઝ્યુમ કરી દેવી પડે. બરાબર? તો લખીએ stock value, assume stock cost value, stock cost 100 plus more 25%. So 125 is book value. 125 book value, then cost value is 100. So book value 50,000. What amount for cost value? 40,000. 40,000 cost થશે એટલે આપણે કોસ્ટ વેલ્યુ બતાવવાનું એટલે ડિક્રીઝ 10,000. હવે સેન્ટેન્સ મેચ કરો. Stock is shown in the book. Shown in the book એટલે બેલેન્સ શીટની અંદર જે છે બુક વેલ્યુ at 25% more than its cost. 25% more than its cost એટલે કોસ્ટ વેલ્યુ આ છે 40,000 પ્લસ અંદર 25% એડ કરીએ તો અહીંયા આપણને સ્ટોક વેલ્યુ મળી જાય. બરાબર? એટલે ઓલવેઝ રિમેમ્બર પર્સન્ટેજ જે અમાઉન્ટ પર હોય એ અમાઉન્ટ આપણી પાસે ન હોય તો આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાનું. બરાબર છે? હવે બાકીના જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ બધા સેમ જ છે એટલે એ તમારે કરવાના કરતાં આપણે કરી દઈએ. ચાલો 60,000 is paid for trademark during current year which is for total 6 years એટલે આપણે એને રિટર્ન ઓફ કરી દેવાના ટ્રેડમાર્ક. $60,000 minus return of $60,000
divide by 6 years. So 10,000, 70,000. Loss થશે એટલે revaluation account debit. $10,000. Next, liability of provident fund is decided at rupees 35,000. અંદર છે 32,000 એટલે 3,000 એડ થશે capital account. Deep and Gita. Provident fund. $32,000 plus increase 3,000. 35,000. Liability increase થશે એટલે loss થશે એટલે revaluation account debit to provident fund account. Next, total capital of new firm is to be kept at the total capital of old firm. એટલે ટોટલ ન્યૂ ફર્મની જે કેપિટલ છે ઓલ્ડ ફર્મની જેટલી કેપિટલ છે એટલી રાખવાની છે એટલે 3,50,000. પાછું વાંચું છું. ટોટલ કેપિટલ ઓફ ધ ન્યૂ ફર્મ ઇઝ ટુ બી kept as total capital of old firm. એટલે ઓલ્ડ ફર્મની જેટલી કેપિટલ છે એટલી જ ન્યૂ ફર્મની જાળવી રાખવાની છે. Deep and Geeta will maintain this capital of in the new profit loss sharing ratio. એટલે એ ન્યૂ profit loss sharing ratio છે એની અંદર મેન્ટેન કરશે. તો 1,75,000 1,75,000 to balance broke down, sorry, carry forward 1,75,000 and 1,75,000. For this purpose, difference is to be transferred to their current account. એટલે હવે જે ડિફરન્સ આવશે ગઈકાલના સમમાં આપણે બેંક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરેલો હતો એની જગ્યાએ આપણે કયા અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું? કરંટ અકાઉન્ટમાં. ઓકે, રિમેનિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે આપણે નાખી દઈએ. લાયબિલિટી સાઇડ ક્રેડિટર્સ 60,000. અસેટ સાઇડ ગુડવિલ આવી ગયું, લેન્ડ બિલ્ડિંગ 2,90,000. ટ્રેડમાર્ક આવી ગયું, સ્ટોક આવી ગયું, ડેપ્ટર્સ આવી ગયું, બધું આવી ગયું. ક્લોઝિંગ હવે તમારે જાતે કરવાનું છે. બરાબર? ચાલો હવે આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહેવાનું. આ જ એડજસ્ટમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ હતો. બરાબર? અહીંયા શું છે, એની જે ઓરિજિનલ કોસ્ટ વેલ્યુ છે એના કરતાં 25% વધારે કિંમતે બતાવેલું છે. એટલે ક્યાં બતાવેલું? તો કે બેલેન્સ શીટમાં. એટલે બેલેન્સ શીટમાં 100 રૂપીસનો સ્ટોક હોય તો એ કેટલા બતાવેલો? 125 બતાવેલો. હવે શું કીધું છે? હવે સોન એટ કોસ્ટ, એટલે હવે કોસ્ટ વેલ્યુ એને બતાવવાનું છે. બરાબર? એટલે 25% જે અપ છે તેને આપણે ડાઉન કરી દેવાના. તો ડાઉન કરીએ 25% ડિક્રીઝ કરીએ, પણ 25% જે છે એ શાના પર કેલ્ક્યુલેટ થયેલા છે? કોસ્ટ વેલ્યુ પર. અને કોસ્ટ વેલ્યુ તો આ છે. બરાબર ને? આ તો કઈ વેલ્યુ છે? બુક વેલ્યુ છે. એટલે કોસ્ટ વેલ્યુ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. સો કોસ્ટ વેલ્યુ આપણે શું કરી દેવી પડશે? એઝ્યુમ કરી દેવી પડશે. બરાબર? આવો જ એડજસ્ટમેન્ટ એડમિશનમાં પણ હતો. બરાબર ને? જોઈ લેજો, છતાં નહીં ખ્યાલ આવે તો ફોન કરજો.